جی دوستو، میں اپنے چینل دستک میں افتخار مرزا کے ساتھ آٹوا کینیڈا سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی آراء سے مستفیض کریں۔ اور آج کا ہی ویلاگ میں کر رہا ہوں، ساتھ ساتھ آپ کو میں آٹوا کا ٹرپ بھی کرواتا ہوں۔ یہ بارہمن کا ایریا ہے، اور مین آج کے جو اس ویلاگ کے جو پوائنٹس ہوں گے اس کے اندر جناب عمران خان ریاضی صاحب کو مائنس ہو گئے، باضابطہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا قومی اسمبلی کے اندر خطاب، اور خطاب کے اندر انہوں نے پی ٹی اے کے کیا مشورہ دیا، بھارت کو انہوں نے کس طرح ایڈریس کیا، اور اس کے علاوہ اسرائیل اور ایران کی جو جنگ تھی، جو ٹینشن تھی پوری دنیا میں، تیسری ورلڈ وار شروع ہونے کا اندیشہ تھا، تو اس کا بھی بالآخر جو ہے نا وہ ڈراپ سین ہو گیا۔ تو سب سے پہلے میں یہ ڈراپ سین کی طرف ہی بات کرتا ہوں، کیونکہ یہ بڑی ٹینشن تھی پوری دنیا کے اندر، اور نیوکلیئر فیسلٹیز کے اوپر بھی حملے ہوئے، اسرائیل کے اوپر بھی، ایران کے اوپر بھی، اور پھر امریکہ بھی اس کے اندر کود گیا، اور کافی یعنی کہ دنیا کے اندر جو ہے نا یہ ٹینشن تھی۔ تو بالآخر امریکہ نے بھی جو دعویٰ کیا، جب امریکہ کودا کہ میں نے ایران کی جو ہے نا وہ جوہری تنصیبات کو ہم نے اس کے اوپر حملہ کیا، ڈیمیج کیا، ان کی کیپیبلٹی نہیں رہی۔ پھر ایران نے بھی جو ہے نا وہ جیسے وارننگ دی تھی کہ ہم جو بھی ملک فیسیلیٹیٹ کرے گا امریکہ کو، ہم ادھر حملے کریں گے، تو انہوں نے قطر کے اوپر ایک حملہ بھی کیا۔ اسرائیل کے اوپر جو حملے کیے وہ اس پر اپڈیٹ ہیں، تو قطر کے اوپر امریکن ایئر بیس تھی، وہاں پر حملہ، اور اس کے بعد خیر متضاد ہیں، اور ابھی تک کیونکہ جب تک یہ جنگ ختم ہو کر اور حالات نارمل نہ ہو جائیں تو تب تک یہ کہنا مشکل ہے کہ کس کو کتنا جو ہے نا یہ ڈیمیج ہوا ہے۔ یقینی طور پر انفراسٹرکچر کا تو ہر طرف ڈیمیج ہوا ہے۔ تو بہرحال یہ ٹرمپ صاحب نے جو کہ بار روم کے اندر بھی بیٹھ گئے تھے، انہوں نے جناب اب دنیا کو یہ میسج دیا ہے کہ اب ہم پیس کی طرف جا رہے ہیں، اب جنگ بندی کی طرف جا رہے ہیں۔ اسرائیل کو بھی انہوں نے منایا اور ایران کو بھی منایا، تو اس طرح جو ہے نا یہ اس جنگ کا اس وقت جو ہے نا وہ ڈراپ سین ہوا ہے۔ کل کو کوئی ٹینشن اور کوئی زیادہ ہو جاتی ہے یا کوئی اور اس کے اندر کچھ چیزیں آ جاتی ہیں تو یہ بات کی بات ہے۔ اب آ جاتے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کا، پھر عمران خان ریاضی صاحب کا میں ذکر کرتا ہوں اینڈ کے اوپر کہ وہ مائنس کیسے ہوئے۔ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ہمیشہ جو ہے نا یہ ایک میچور پولیٹیشین، جو کہ اس وقت جتنی بھی پاکستان کے اندر پولیٹیکل کیڈر ہے اس کے اندر سب سے جو ہے نا یہ کم عمر ہے۔ میری مراد یہ ہے کہ جو بھی یعنی کہ اپنی اپنی پارٹیز کے ہیڈ ہیں ان کے اندر وہ سب سے کم عمر ہے، تو ان کی میچورٹی یہ ان بوڑھے بابوں سے، عمر والے سیاستدانوں سے، چاہے وہ مریم نواز شریف ہو، عمران خان ہو، میاں نواز شریف ہو، شہباز شریف ہو، یا کوئی بھی ہو، کسی کے ساتھ بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب کا کمپیریزن نہیں ہے۔ پوری دنیا ان کو بڑی توجہ سے سنتی ہے، اسمبلی بھی ان کو توجہ سے سنتی ہے، مگر انفارچونیٹلی پی ٹی اے کے کچھ مسخرے قومی اسمبلی کے اندر چلے ہوئے ہیں اور آئے ہوئے ہیں، وہ اسمبلی کو اس طرح چلنے نہیں دیتے۔ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پی ٹی اے کو مشورہ دیا، بار بار وہ دیتے رہتے ہیں پی ٹی اے کو ایک پولیٹیکل مشورہ کہ پی ٹی اے یہ ان چیزوں سے ہٹ کر، کیونکہ وہ انہوں نے تنقید بھی کی کہ پی ٹی اے کا یہی ہے کہ کوئی بھی مسئلہ ہو، زراعت کا بل ہو، جناب ہمارے قیدی کو رہا کرو، فلسطین کا مسئلہ ہے قیدی کو رہا کرو، پاک بھارت جنگ ہے قیدی کو رہا کرو، نیشنل سیکورٹی کونسل کا ہے قیدی کو رہا کرو، یعنی کہ ان کی جو ہے نا وہ ٹکی ہوئی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری سے حالیہ ان کو یہ مشورہ دیا ہے کہ آپ نیشنل ایشوز کے اوپر بات کریں، پھر آپ دیکھیں گے کہ حکومتی بینچوں کے اوپر بھی بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ آپ کے ساتھ وہ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں، یعنی کہ پالیٹکس آف ایشو بیسس کے اوپر پالیٹکس ہونی چاہیے، نفرت کی بیس کے اوپر نہیں ہونی چاہیے۔ بلاول بھٹو نے یہ کلیئرلی ان کو میسج دیا، اور جب وہ بھارت کو بلاول بھٹو زرداری صاحب تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے، بھارت کو بھی انہوں نے وارننگ دی۔ انہوں نے بولا کہ اگر آپ نے انڈس ٹریٹی جس کو آپ نے اپنے طور پر ختم کیا ہے، اگر آپ نے اس کو بحال نہ کیا، پانی ہمارے اوپر بند کرنے کی کوشش کی، تو پھر ایک اور جنگ ہوگی، اور اس جنگ کو بھی ہم جیتیں گے۔ اور 6 کے 6 دریا، کیونکہ جو انڈس ٹریٹی جو ہوئی تھی اس کے اندر 6
6 में से 3 दरिया पर वो भारत के थे और 3 पाकिस्तान के थे। पानी का कंट्रोल पाकिस्तान को उसका बेनिफिशरी होना था, तो भारत ने वो सब के ऊपर जो है ना वो हड़प करना चाहता है। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उन्होंने उनको वार्निंग दी कि अगर आपने ये कोई ऐसी हरकत की, अगर हमारे ऊपर कोई आबी जंग मुसल्लत करने की कोशिश की, तो हम उस जंग में ना सिर्फ कूदेंगे बल्कि जीतेंगे, और तमाम दरिया भी हम आपसे लेकर पाकिस्तानी अवाम को हम तोहफ़ा देंगे। यकीनी तौर पर उनको उनका इशारा उस तरफ था कि पाकिस्तान की फ़ौज के अंदर इतनी कैपेबिलिटी है, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है ना मेन स्ट्रीम की, तो वो इतनी मैच्योर हैं कि अपनी फ़ौज के पीछे खड़ी हो सके, एक स्ट्रेटजी बना सके, और भारत के ज़ेर कब्ज़ा जितने भी इलाके हैं जिनके अंदर ये दरिया बहते हैं उनको वो फतह करके पाकिस्तान की अवाम को देंगे और पानी का पाकिस्तान का मसला हमेशा हमेशा के लिए हल करेंगे। तो इसी के ऊपर PTI ने जो है ना एहतजाज किया और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने फिर इनको छोड़कर स्पीकर ने उनको खामोश कराने की कोशिश की PTI के 2-4 लोगों को। अब बिलावल ने बोला कि स्पीकर साहब आप रहने दें, मैं भी इनको इग्नोर कर रहा हूँ, आवाम भी इनको इग्नोर कर रही है और आप भी इसको इग्नोर करें। और यकीनी तौर पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जब ये बोला कि आवाम इग्नोर कर रही है तो उसके अंदर हकीकत है, क्योंकि इमरान खान न्याजी साहब ने अभी ये फरमाया था कि KPK का बजट, क्योंकि कोई भी मौका वो जाने नहीं देते कि मुलाकातों का, क्योंकि इस वक्त मुलाकातों का सिलसिला उनका बड़ा महदूद है, जो कि उनको परेशानी भी है और उसके ऊपर वो ट्वीट वगैरह भी डालते रहते हैं। हलीमा खानम साहबा ने भी अभी कल ही ट्वीट किया था कि पहले तो उन्होंने ट्वीट किया था कि KPK असम्बली के अंदर बजट पेश ही नहीं होगा जब तक इमरान खान न्याजी साहब से मुशावरत नहीं होगी, क्योंकि अवाम के नुमाइंदे लोगों ने उनको वोट दिया है। बहरहाल बजट पेश भी हो गया, फिर उन्होंने बोला कि बजट मंजूर नहीं होगा जब तक कि इमरान खान न्याजी साहब से KPK के मेम्बरान ने कौमी असम्बली खुसूसी तौर पर जो कमेटी के बजट बनाने वाली जो कमेटी है, जो उसके अरकान इमरान खान न्याजी साहब को नहीं मिलेंगे, बजट मंजूर नहीं होगा। तो उसके बाद फिर हलीमा खानम साहब ने ये भी फरमाया कि मैंने सुना है कि KPK के अरकान असम्बली अडयाला जेल के बाहर आकर बैठना चाहते हैं और वहीं पर वो अपना इजलास मुनक्कद करेंगे। तो हुआ उसके बिल्कुल बरक्स, KPK के अंदर ना सिर्फ बजट पेश हुआ बल्कि मंजूर भी हो गया, और बहरहाल उसके ऊपर चाहे जो भी ये कहें मशरूत हुआ ना मशरूत हुआ, तो हलीमा खानम भी उसके ऊपर तब के जब सहाफ़ियों ने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने इस चीज़ का इतराफ़ कर दिया कि इमरान खान न्याजी साहब को माइनस कर दिया गया। और यही बात इमरान रियाज खान ने भी अपने ट्वीट के अंदर यही बोली कि इमरान खान न्याजी साहब को माइनस करके KPK के अलीमीन गंडापुर जो है एस्टेब्लिशमेंट के हाथों में खेल रहा है, अपनी हुकूमत बचाने के लिए उसने ये काम किया। तो चाहे कुछ भी है, हुकूमत बचाने के लिए किया या नहीं किया, इसके ऊपर डिबेट हो सकती है, मगर ये हकीकत है कि इमरान खान न्याजी साहब की पार्टी, ना सिर्फ पार्टी ने बल्कि अवाम ने इमरान खान न्याजी साहब को माइनस कर दिया हुआ है। बार बार उनको ये मैसेज जाता है, वो तस्लीम नहीं करते, कोई भी कॉल वो देते हैं, लोग बाहर नहीं निकलते, लीडरशिप इनकी बाहर नहीं निकलती। अभी हालिया उन्होंने ये जो शोशा छोड़ा था कि जनाब बजट मंजूर नहीं होगा, कि हुकूमत घबरा कर जो है ना वो मुलाकात की इजाज़त दे देगी, मगर यह बजट भी मंजूर हुआ, मुलाकात भी नहीं हुई। फिर इनकी जितनी भी लॉबिंग वगैरह थी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कि ट्रंप आएगा, इमरान को छुड़ाएगा, फलां होगा, वो सारी जनाब ये धड़ी की धड़ी रह गई। ट्रंप ने इनके कैंप के अंदर क्या जाना था, उसने जनाब फील्ड मार्शल जनाब हाफिज जनरल आसिम मुनीर साहब को उन्होंने नाश्ता दिया, तारीफ़ की, पाकिस्तान के साथ चलने का अंदिया दिया। हुकूमत के साथ वो ट्रंप जो है ना ये खड़ा है, पैसे ये लगा रहे हैं अमेरिका के अंदर लॉबिंग करने के लिए, मगर यह कि फ़ायदा अल्टीमेटली इनका तो हो नहीं रहा, क्योंकि साजिश या प्रोपेगेंडा उसकी ना तो कोई उम्र होती है और ना ही इसका कोई जो है ना बाकायदा होमवर्क प्लान होता है, क्योंकि अपने तौर पर साजिश करने वाला खुद पसंदी का शिकार होता है कि मैं ये करूँगा ये हो जाएगा, मैं यूँ करूँगा यूँ हो जाएगा। मगर दुनिया इन तमाम चीज़ों को समझती है और इन चीज़ों का PTI ने तो अभी इतराफ़ किया है। ये इतराफ़ कितनी देर तक होता है मुझे नहीं पता, मगर ये कि जो सियासत के ऊपर जो नज़र रख रहे हैं, तो उन्होंने जनाब जो है ना उस वक़्त ही अंदाज़ा लगा लिया था कि इमरान खान न्याजी साहब सियासत के अंदर माइनस हैं, जब उन्होंने 9 मई को उन्होंने रियासत के ऊपर हमला किया था और तकरीबन कोई 250 के करीब उन्होंने मिलिट्री इंस्टॉलेशन जो है ना उन्होंने उनके ऊपर PTI के कारकुनों ने इमरान खान न्याजी साहब के अहमा के ऊपर हमला किया था।
تو بہت بہت شکریہ. میں اپنے ڈیسٹینیشن پر بھی پہنچ چکا ہوں اور امید ہے کہ میرا ویلاگ بھی آپ کو پسند آئے گا. 8واں کو جو میں نے یہ تھوڑا سا ٹور بھی آپ کو کروایا ہے تو یہ بھی آپ کو پسند آئے گا. کمنٹس دیجیے گا اگر آپ پسند کریں مگر ڈیسنسی کے ساتھ. بہت بہت شکریہ.